دوستان سلام عرض می‌کنیم با یکایک شما و نفرنیکای نهال ما رو تماشا نموده ایستادن. نخست رئیس مرکزی برنامه برای جهانون که درباره خدمات رسانی‌های اینترنتی، گادجت و آدمانی نقل می‌کند که همه اینها رو فکر کرده می‌برند و برای استفاده بردن به مردم پیشنهاد می‌نمایند. در استودیو الهام بابایف خاطر رسان می‌نماییم که همکاری برنامه ماتریسه این شرکت تیسل است. شرکت تیسل برای آنهایی که حساب و کتاب ترافیک و میگابایت‌های اینترنتی رو عادت نکردند و می‌خواهند از همه امکانات‌های شبکه اینترنت استفاده برند، باز یک طرفه نو رو با نام درکور تهیه و راه‌اندازی نمود. همیشه در حرکت باش. اینترنتی بیشتر، علاقه بیشتر در داخل شبکه و معاشرتی بیشتر در داخل کشور. همه این در طرفه درکور است. تیسل باز مفیدتر. امروز در ماتریسا гаджет‌های عجایب برای تحفه سال نو. خوشبختی سگان، خانچه بی‌غوغا از فورد، بسته سال نو 2019 از تیسل. با ماتریسا میشه آگاه و دائما در ترند باشد. شرکت زیرتوبی کوکاکولا ویتامین واتر آزمون غیر عادی اعلام نمود که غالبیان صاحب $100,000 می‌گردد. وایمو سابق لایحه ماشین‌های خودگردی گوگل که به شرکت الوهیده تبدیل یافته است، باید با آغاز لایحه اولین خدمت‌رسانی تجارتی ماشین‌های خودروی وایمو وان خبر داد. حالا از خدمت‌رسانی تنها ساکنان فینیکس شتات آریزونا آمریکا استفاده برده می‌توانند. دوستان می‌خواهید بیشتر از علائم خطر آگاهی پیدا نمایید، پس مرحمت بمید بر تلمو بخش ماتریسه که با همکاری شرکت تیسل تأسیس داده شده است. خبرهای جالب از علائم خطر همه روزه پیشکش شماست. خوانید، لایک گذارید، شرح دهید و با دوستانتان روانه سازید. ماتریسه با ما همیشه آگاه و دائما در ترند باشید. وایمو اولین ربات تاکسی رو فعال نمود. وایمو سابق لایحه ماشین‌های خودگردی گوگل که به شرکت الوهیده تبدیل یافته است، اوهید به آغاز لایحه اولین خدمت‌رسانی تجارتی ماشین‌های خودروی وایمو وان خبر داد. حالا از خدمت‌رسانی تنها ساکنان فینیکس شتات آریزونا آمریکا استفاده برده می‌توانند. وایمو ماشین‌های بی سرنشینی خود را در فینیکس از بهار سال گذشته می‌سنجد. با ارسال درخواست دلها ساکن شهر می‌تواند رایگان از خودروی کرایسلر پاسیفیکا استفاده برد. با یاری ضمیمه موبیلی اشتراکچیانی برنامه می‌توانستند ماشین آینده را در دلخواه وقت فرمایش داده به دلخواه کنج شهر سفر نمایند. حالا باشد وان شبانه روز دسترس می باشد، لیکن ماشین دانو تنها در 4 منطقه فینیکس استفاده بردن ممکن و خلاص. با گذشت زمان مساحت استفاده برای وسیع می گردید. ابراز داشت سردار وایمو جان کرافتچیک. در درون ماشین سنسورهای نصب شدند که آنجا خط سیر و دیگر معلومات را دیدن ممکن. از تخمه های آن استفاده برده مسافران می توانند سفر را آغاز نمایند، با خدمات بهلاقه برآیند، درها را باز و بند نموده در جای لازمه ماشین را منع کنند. ماشین ها پر خودرو می باشند. بر زمین برای احتیاطی در چنبرک بعضی آنها راننده قرار دارد که هنگام حالت غیر چشم داشت اداره را بر زمین خود می گیرد. این ماشین ها چون دیگر ماشین های مقرری قاعده ها را رعایت می نمایند، در جای ضروری سوست یا پر را منع می شوند. ارزش برای سفر طریق زمینه دقیق می شود و با مسافه طی کرده و بسته می باشد. مثال برای سیاحت با مسافه 5 کیلومتر و 8 دقیقه ارزش به $7 برابر می شود. تاکسی های ابر یا لیفت باشند چنین نرخنامه دارند. خوشبختی سگان، خانچه بی‌غوغا از فورد. تحقیقات ها نشان می دهند که اکثر سگ‌های خانگی از صدا و آوازهای بلند به مثال ترکش موشک ها هراس دارند. این مسئله حالا در پایگاه سال نو خیلی مبرم می گردد. حل خصوصی این مسئله را در یکی از لایحه‌هایشان شرکت فورد پیشنهاد نمود. شرکت خانچه مخصوصی آواز نگذارنده را ساخت که گوش جانورهای خانگی را از آوازهای بلند ایمن می دارد. پی بردن مشکل نیست که در این ساختمان تکنولوژی‌های معاصر ضد صداگی ماشین‌های فورد استفاده شدند.
бахусус деворҳои хонача бо моти махсус пӯшонида шудааст. масолиҳи антиларзишӣ ва пӯкҳои зичиашон баланд барои хомӯш намудани овоз истифода шудаанд. ҳатто системаи ҳаводиҳӣ беовози махсус пешбинӣ шудааст. албатта хусусияти асосии фарқкунандаи хонача ин системаи баланди пахши садо мебошад. вақте ки микрофонҳои дар хонача буда садои гӯшхарошро муайян мекунанд, системаи насбшуда мавҷҳои зидди овозро ба миён меорад. ин имкон медиҳад то садои гӯшхарош ба хонача роҳ наёбад. ҳамаи инро дар хонача ки тариқи автоматӣ баста мешавад ҷамъбаст менамояд. бо шарофати ҳамаи ин барои саг фазои оромӣ ба роҳат фароҳам оварда мешавад. айни ҳол ин хонача ягона буда дар ҳолати санҷишӣ қарор дорад. лекин форд иброз медорад ки агар ҷамъият ба ин лоиҳа диққати ҷиддӣ зоҳир намояд, албатта барориши онро ба роҳ мемонад. Vitamin Water тайёр аст барои 1 сол бе смартфон $100,000 тақдим намояд. ширкати зертобии Coca-Cola Vitamin Water озмуни ғайриоддие эълон намуд, ки ғолиби он соҳиби $100,000 мегардад. барои ин бояд ҳамагӣ 1 сол бе истифодаи смартфон зиндагӣ кард. дар назари аввал озмун хеле сода менамояд, лекин ба хулоса нашитобед. мувофиқи пурсишҳо, дар дуюм шахси иштирокчӣ ҳаёти худро лаҳзае ҳам бе истифодаи смартфон тасаввур карда наметавонад. ихтиёриёне ки қарори иштирок дар озмун намуданд, бояд акси худро ба аккаунти корпоративи Vitamin Water дар Instagram ё Twitter равона созанд. онҳо бояд қайд намоянд ки барои чӣ онҳо аз смартфон даст кашидани ҳастанд ва вақти бе мессенҷеру шабакаҳо холӣ шударо бо кадом машғулият мегузаронад. дархостро бояд то 8 январи соли 2019 ирсол намуд. барои шавқмандкунӣ доварон 4 имтиёз дода метавонанд. баъди интихоб намояндагони ширкат як иштирокчиро интихоб намуда иҷозати истифодаи танҳо телефонҳои тугмадори солҳои 90-ро медиҳанд. детектори дурӯғёб ҳисобот диҳад. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз T-Cell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. T-Cell боз ҳам муфидтар. инак дар арифаи соли нав ҳама дар ҷустуҷӯи тӯҳфа мешаванд. лоиҳаи мо бошад баҳри шумо нонгӯи аҷибтарин гадҷетҳоро барои тӯҳфаи соли навӣ муаррифӣ намояд. бо диққат бошед, зеро аз муфидтарин гадҷетҳо бебаҳра намонед. Вот такие крутые гаджеты ты увидишь в этом видео. Привет! Хотите увидеть наикрутейшие товары, гаджеты и необычные игрушки для взрослых и детей? То вы увидите все в этом ролике. Множество товаров идеально подойдут для подарка на Новый год любому члену вашей семьи. Начну я сегодня с набора из 4 крутых игровых лазертаг-бластера для увлекательной интерактивной командной игры. Данная игра абсолютно безопасная, так как для стрельбы используется свет, музыка, инфракрасные датчики и чувствительный элемент в самом бластере, который будет вибрировать при попадании в игрока. Расстояние между игроками при этом может быть до 40 метров. С левой и с правой стороны каждого бластера имеется 3 индикатора, которые сигнализируют жизнь. Посередине расположен световой индикатор команды, а с левой стороны кнопка выбора команды и кнопка выбора типа оружия. Снизу на рукоятке расположена кнопка перезарядки. Также есть световой и звуковой индикатор, сигнализирующий стрельбу. Микродрон. Один из самых маленьких, который поместится у вас в ладони. Вы получите море удовольствия, запуская его в помещении, либо на улице. В комплекте идет удобный джойстик. Дрон легко брать с собой. Он занимает совсем немного места. Вместе с дополнительными лопастями и джойстиком, который также небольшого размера, он удобен в использовании. Дрон быстро заряжается и имеет большой радиус действия. А цена делает этот квадрокоптер, кроме всего прочего, хорошей и недорогой игрушкой. Идеальный вариант для оригинального подарка, который поможет оторвать ребенка от планшета или смартфона.
Знакомьтесь, это роботизированная интерактивная собака, оснащенная множеством функций, с помощью которых она существует как настоящая собака. Жидкокристаллические глаза показывают внутреннее состояние вашего любимца, радость, стеснительность и даже любовь. Как и все домашние питомцы, не всегда ведет себя послушно, когда разыграется. Это удивительный, верный и порядочный друг семьи, который не требует к себе дополнительных хлопот, таких как выгуливание, прививки и питание. Бумажный электросамолет. Первый в мире бумажный самолетик, управляемый смартфоном. Технология Bluetooth Smart обеспечивает более 10 минут полета. Управление путем наклона смартфона или планшета вправо или влево для маневрирования, а также есть возможность подъема или спуска. Скорость полета 8 км в час. В комплект такого модуля входит 2 блока управления, питания и каркас. Модуль управления — это пропеллер и руль, модуль питания — это аккумулятор и Bluetooth передатчик. Пилотировать бумажный самолетик после запуска можно в обе стороны, направо или налево, и даже заставить набрать или снизить высоту полета. Печально, что заряда аккумулятора хватает только на 10 минут леталки. Самолетиком можно управлять на расстоянии не больше 55 метров. Очень классные стельки с подогревом. Теперь комфортный микроклимат внутри ботинка, сапога или башмака – это реальность. Представьте, как все вокруг пританцовывают и стучат ногой об ногу в надежде согреться, в то время, когда вы спокойно прогуливаетесь в тепле. Ваши мысли могут быть заняты чем угодно, кроме того, как бы скорее отогреть замерзшие ноги и пальцы. Кстати, несмотря на то, что стельки с подогревом используют электричество, вам не будет мешать ни один проводок, потому что их попросту нет. Подогрев можно выключить или включить на средний или максимальный режимы, всего лишь одним нажатием кнопки на пульту дистанционного управления. Одного заряда хватает до 5 часов работы. Мощное беспроводное зарядное устройство. Оно совместимо с устройствами, поддерживающими технологию QI для беспроводного подключения. Также модель имеет функцию контроля температуры, благодаря чему прибор надежно защищен от перегрева. Светодиодные индикаторы сообщают о состоянии самого устройства и степени заряда заряжаемого гаджета. Зарядка совместима с новыми моделями телефонов, поддерживающими беспроводную связь QI. Изготовлено устройство из высококачественных материалов, которые сослужат вам долгий срок службы. Данная модель имеет противоскользящее резиновое покрытие, не допускающее скольжения вашего смартфона во время зарядки. Компактные размеры прибора позволяют разместить устройство в любом удобном для вас месте. Стильный садовый светильник на солнечной батарее предназначен для декоративного освещения садово-парковых территорий и объектов, дорожки, клумбы и предметы малой архитектуры. Садовый светильник на солнечной батарее – это практичное решение для ландшафтного дизайна вашего сада. Такой светильник отлично подсветит ваши клумбы или садовую дорожку в темное время суток. Светильник готов к эксплуатации под открытым небом при температуре от минус 5 до плюс 60 градусов и относительной влажности до 70%. Заряжаясь днем от солнечного света, газонный светильник зажигается лишь только тогда, когда наступит темное время суток. Встроенный сенсор автоматически включит свет при освещении менее 5 люкс. Широкоугольная камера, в которой широкоугольный объектив профессионального уровня с углом обзора 112 градусов и двухнаправленным диапазоном вращения, позволяет превосходно охватывать панорамные пейзажи с практически нулевым уровнем затемнения поля зрения. Кроме того, она обладает высоким разрешением 620p HD. Удобная система навигации и управления позволяет вам осуществить полный контроль над всеми функциями гаджета. Вы можете сохранить до 8 настроек в качестве закладок и легко вернуться к ним одним нажатием кнопки. Также вы можете выбрать функцию автокруиз по горизонтали на 360 градусов или задать алгоритм действия камеры с учетом созданных закладок. Выберите автоматический режим круиз на весь день или настройте круиз-периоды для того, чтобы ничто не ускользнуло от объектива гаджета. Это купольная камера. Она защищает вас и вашу семью круглосуточно без перерыва. Стильный и мощный кулер для ноутбука. Если при интенсивной работе ноутбук сильно нагревается и встроенный кулер не справляется с поставленной задачей, данный USB-вентилятор поможет предотвратить перегрев. С помощью данного кулера можно снизить температуру элементов ноутбука до 20 градусов. Прибор состоит из корпуса, в котором размещен вентилятор, и имеется регулятор мощности. В комплект входит 3 силиконовые насадки под разные типы решеток, съемная пластиковая подставка под силиконовую насадку для более плотного примыкания, кабель питания USB и дополнительные мягкие наклейки, которые можно использовать в качестве антискользящих ножек. Данная модель хорошо борется с высокой температурой ноутбука. При аккуратном использовании вентилятор для ноутбука послужит вам долгое время.
классная готовая RGB-лента. Особенностью данной ленты является возможность выбора цветов и оттенков освещения, что позволяет создать феерию цвета, привнося в дизайн вашего пространства новизну и неповторимый стиль. Многоцветная светодиодная лента используется для подсветки архитектурных и интерьерных элементов. Арки, потолочные и декоративные ниши, подвесные потолки, барные стойки, светопрозрачные конструкции будут выгодно освещены, а пульт управления светодиодной RGB-лентой позволит вам выбрать стиль освещения по вашему вкусу и настроению. Выполнено на основе гибкой самоклеющейся печатной платы с прочным клеевым слоем. Светящийся под музыку светильник Pac-Man. Этот светильник создан по мотивам всеми любимой аркадной игры с забавным колобком, поедающим точки и набирающим очки. На его пути к победе встают привидения, всячески пытающиеся помешать герою в достижении цели. Именно этот персонаж вдохновил дизайнеров на разработку забавного светильника. Светильник работает в одноцветном, 16-цветном и мигающем режимах. Также есть функция Party. Он начинает светиться разными цветами в такт музыки. Эмоциональный робот-помощник для дома. Знакомьтесь, перед вами Вектор. Самый продвинутый миниатюрный домашний робот из когда-либо созданных. Этот любопытный маленький друг состоит из передовых технологий, которые обеспечивают ему крайне реалистичное поведение. Он может видеть, слышать, распознавать людей, исследовать пространство, находить свою зарядную станцию, реагировать на ситуации и много чего еще. Вектор реагирует на ваш голос. Просто скажите «Хей, Вектор», чтобы активировать робота. Даже если вы окликнете его назад, он развернется и будет готов к взаимодействию. Этот робот счастливее всего тогда, когда помогает, поэтому задайте ему интересующий вас вопрос, например, о прогнозе погоды. Также он может установить таймер по вашей просьбе, сыграть в блэкджек или сделать фото. Этот робот самостоятелен. Если вас нет дома, а он подключен к домашней сети Wi-Fi, то скучать он не будет, а займется изучением мира вокруг себя. Очень полезные автоодеяла с подогревом. Мороз настигает нас не только в доме, но и в наших автомобилях. Поэтому нам на помощь приходит одеяло с подогревом, работающее по принципу электрогорелки. Оно работает с помощью прикуривателя автомобиля и может поддерживать температуру 30-50 градусов. А благодаря длинному проводу автоодеяло можно использовать и на заднем сиденье. Оно начинает греть уже через несколько секунд, а всего через 5 минут оно достигнет максимально высокой температуры в 50 градусов. Ухаживать за одеялом совсем не трудно. Для этого нужно иметь под рукой влажную ткань или мягкую щетку. Вот и все. Селфи-дрон нахально ворвался в нашу жизнь. Казалось бы, еще год назад подобное словосочетание могло вызвать у нас улыбку, а сегодня карманные беспилотники с камерой являются неотъемлемым атрибутом молодежи и модных блогеров. И видимо, я не модный блогер, так как у меня такого дрона нет, ну и ладно. Что же касается начинки дрона, то он имеет мощный процессор, систему уклонений от препятствий и функцию умного трекинга. А еще двухосевой подвес является одним из лучших на рынке, а 4 камеры снимают классное видео и делают 12-мегапиксельные фотографии. Отдельно стоит отметить полетное время, которое впечатляет. Это целых 23 минуты, что реально классно. А это уникальный прибор, в основе которого лежит запатентованная система шуруповерта с 2 патронами. Легким движением руки вы сможете поменять патроны местами, не прерывая процесс работы и не привлекая для этого вторую руку. Таким образом, в патроне этой аккумуляторной электродрели может одновременно находиться сверло и бита. Сначала вы просверливаете отверстие, а потом заворачиваете в него саморез. При этом вторая рука в этот момент держит объект монтажа. С таким шуриком вам больше не придется бегать со стремянки на стремянку для смены или подбора бит и сверел, и процесс работы станет легким и быстрым, а производительность труда увеличится в разы. Инак, сол ба ухир мерасад, муахли гурухи матрица ва алалсус хамкори барнома ширкати сел, ҳамаи сомиёни азизро бо фарораси соли нав самимона табрик менамоем ва бароятон тамоми хушиҳои рӯзгорро орзу медорем. Бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар трен бошад. Бо Тисел бошад чун ҳамешагӣ боз ҳам наздиктар. То ҳол дар ҷустуҷӯи тӯҳфаи соли навӣ ҳастед? мо бастаи солонаи 2019 аз Тиселро тавсия медиҳем. Бастаи солонаи 2019 ин муоширати беохир дар даруни шабака ва мегабайтҳои интернет ба тамоми сол. пайваст шавед ва ба наздиконатон тӯҳфа кунед, то дар соли 2019 дар алоқаи доим бошед. бо маълумоти муфассал тариқи сомонаи ширкати Тисел шинос шуда метавонед.
тисел дар ин соли нав боз ҳам муфидтар. دوستان این آخرین برنامه ما در سال 2018 میلادی است. برنامه دیگری ما باشه در سال 2019 شما را انتظار است. در آخری برنامه نیز بار دیگر خاطررسان میشیم که همکاری برنامه ماتریس این شرکت تیسل است. شرکت تیسل برای آنهایی که حساب و کتاب ترافیک و مگابایت اینترنتی را عادت نکردند و میخوان از همه امکانات شبکه اینترنت استفاده برند، باز یک طرفه نو را با نام در کار تهیه و راه اندازی نمود. همیشه در حرکت باش. اینترنتی بیشتر، علاقه بیشتر در داخل شبکه و معاشرتی بیشتر در داخل کشور. همه این در طرفهای نقشه‌ای در کار است. تیسل باز هم نزدیکتر. طول این سال با شما بودم روی برنامه الهام بابایف. تا سال آینده خیر.